نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين ثم آمين۔ पारा नंबर 30 सूरत अन्नबा से शुरू करेंगे। पहले तिलावत सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اما یتساءلون، اہل کفر کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ اس عظیم خبر سے متعلق جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ خود ہی کوئی رائے نہیں سیٹ کر پا رہے کہ وہ بریکنگ نیوز کیا ہے۔ ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں گے، دوبارہ ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین کے قرار کے لیے کھوٹے نہیں بنایا؟ یعنی کیسے کیلیں گاڑ دی گئیں کہ وہ زمین جو ہے وہ ادھر ادھر وابل نہ کرے، ہلے نہیں، اور وہ قرار کے ساتھ سکون کے ساتھ چلتی رہے۔ اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیے اور تمہاری نیند کو ہم نے باعث راحت بنایا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا اور دن کو ہم نے روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، اور ہم نے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی تاکہ ہم اس کے ذریعے دانے اور پودے اگائیں اور گھنے باغات پیدا کریں۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہو چکا ہے، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو لوگوں تم سب گروہ در گروہ چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ بہت سے دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو سراب بن جائیں گے۔ یعنی کہ ایک بالکل نا مراج کی طرح کی چیز ہو جائے گی کہ انسان کو لگے گا جیسے وہ ہے، جب قریب پہنچے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ساری چیزیں جو ہیں جیسی ارتھ ابھی نظر آتی ہے ویسی نظر نہیں آئے گی زمین۔ بے شک جہنم گھات میں ہے، جیسے شکاری شکار کے گھات میں ہوتا ہے نا، اس طرح جہنم جو ہے وہ جہنمیوں کی گھات میں لگی ہوئی ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں وہ مدتوں ٹھہرے رہیں گے، یعنی ایونز، اور اتنی لمبی دیر کے لیے وہاں پر وہ ٹھہریں گے۔ یعنی احقابا میننگ ہزاروں 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 سال، انفینٹ ٹائم کے لیے۔ اس میں نہ وہ ٹھنڈک پائیں گے، نہ پینے کا پانی، پینے کی کوئی چیز سوائے کھولتے پانی اور پیپ کے۔ یہ ان کی بدعمالیوں کا پورا بدلہ ہوگا۔ وہ لوگ روزے حساب پر یقین نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو بری طرح جھٹلاتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر گن رکھا تھا۔ بس اب تم مزہ چکھتے رہو، ہم تمہارے عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ بے شک اہل تقوی کے لیے کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، باغات اور انگوریں اور نوجوان ہم عمر بیویاں اور شراب سے بھرے جام ہیں۔ اہل جنت میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اور ہر وقت کیا ہوگا؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ جزا ہوگی، رب کی طرف سے جزا ہوگی، اور ان کو ان کی داد دی جائے گی، ان کو پریز کیا جائے گا ان کے کام کے اوپر۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، جو نہایت مہربان ہے، اس سے بات کرنے کی انہیں جرت نہیں ہوگی۔ جس دن روح الامین اور دیگر فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، لوگ بات نہیں کریں گے سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے دے اور جو اچھی بات کہے۔ اس دن کا آنا برحق ہے۔ ذالک الیوم الحق، ذالک الیوم الحق،
بس یہ برحق سچا دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ بے شک ہم نے تم کو ایک قریب کے عذاب سے ڈرا دیا، جس دن ہر آدمی اپنے اعمال کو دیکھے گا جو اس نے آگے بھیج دیا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی یا لیتنی کنت ترابا، کہ میں مٹی کے اندر دھانسا دیا جاتا اور اوپر سے برابر ہو جاتی، میرا کوئی وجود نہ رہتا، کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ میں کبھی پیدا بھی ہوا ہوں۔ یعنی اس کی ڈر اور خوف کا یہ عالم ہوگا، اس کی ذلت کا یہ عالم ہوگا۔ سورة النازعات، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة۔ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کے جسم میں ڈوب کر روح کو سختی سے نکالتے ہیں، اس کا جو شدت ہے نا، اس اوپننگ کی جو سورہ کی آغاز ہے، اس کی ذرا شدت کے اوپر آپ نوٹ کیجئے کہ جو قسم کھائی جا رہی ہے کہ کس طرح فرشتے جو ہیں وہ روح کو قبض کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومن کی روح کو نرمی سے نکال لیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسمان اور زمین میں تیرتے رہتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حکم الہی کی تعمیل میں سبقت کرتے ہیں، یعنی آگے بڑھ بڑھ کے وہ اللہ کے حکم کو اوبے کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اپنے رب کے حکم سے تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ تم صرف تم سو تو ضرور بہ ضرور اٹھائے جاؤ گے جس دن کانپنے والی یعنی زمین کانپنے لگے گی، اس کے بعد دوسرا زلزلہ ہوگا، اس دن بہت سے دل دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، کفار کہیں گے کیا یہ واقعی زندہ کر کے پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے؟ کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ تو اس چیز میں شک تھا ان کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ کہنے لگے تب تو وہ لوٹنا بڑے گھاٹے والا ہوگا، بے شک وہ ایک ڈانٹ ہوگی، یکدم سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ کے واقعے کی خبر آئی جب ان کے رب نے انہیں مقدس وادی طوا میں پکارا؟ آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر اسے کہیے کیا تو چاہتا ہے کہ کفر و شرک سے پاک ہو جائے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے؟ پھر موسیٰ نے اسے سب سے بڑا معجزہ دکھایا تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کر بیٹھا، پھر پیٹ پھیر کر چل دیا، فساد پھیلانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا اور کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جو اس کا بگسٹ گناہ تھا فرعون کا، وہ کیا تھا؟ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اس پر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، بس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اسے اللہ نے بنایا، اس کی چھت کو اونچا اٹھایا، پھر اسے ہر طرح سے درست کیا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس کے اوپر کھونٹے کے طور پر گاڑ دیا۔ یہ سب چیزیں مفید ہیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ جب سب سے بڑی آفت یعنی قیامت آئے گی، اس دن آدمی دنیا میں اپنے کیے کو یاد کرے گا۔ یعنی کہتے ہیں کہ موت کے وقت جو ہے وہ پوری زندگی ایک انسٹنٹ میں انسان کی نظروں سے گزر جاتی ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو آخرت میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ اور جہنم دیکھنے والوں کے سامنے کر دی جائے گی جس دن سرکشی کی، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی اس کو پرائرٹی پہ رکھا کہ دنیا میں میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے، دنیا میں بس میرے فائدے ہی ہوتے رہیں اور اس کے اندر مجھے آرام ملتا رہے اور اس کے اندر بس میں زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کر لوں، تو کیا ہوگا؟ تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی جس نے آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں، تو پھر آخرت میں اس کو کیسے کامیابی ملے گی؟ اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا، یہ دیکھیے کہ وہ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوا، کیونکہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا نا، وہ پھر اپنے نفس کو خواہشات سے بھی بچائے گا، خواہش کی اتباع سے بچائے گا، کہ اس کا نفس جو ہے ہر وقت اس کی میں آڑے نہ آتی رہے، ہر وقت یہ نہ ہو کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، میرا آرام اور میری خواہشات اس کے پیچھے نہ پڑا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے وقوع پذیر ہونے کا کون سا وقت ہے؟ اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا ہی نہیں گیا کہ کب وہ آئے گی قیامت، اس کی خبر تو صرف آپ کے رب کو ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا،
ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس روز قیامت سے ڈرتے ہیں۔ کفار جب اس دن کو دیکھ لیں گے تو ان کا حال ایسا ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے، یعنی دنیا کی جو ہماری زندگی ہے وہ آخرت کے میدان میں رہنے والے ٹائم پیریڈ اور پھر جو اخروی زندگی ہے اس کے مقابلے میں صرف ایک لمحے کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ نبی تو شروع ہوئے اور انہوں نے منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس اندھا یعنی ابن ام مکتوم آ گیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید اس کی اصلاح ہو جاتی یا نصیحت کی بات سنتا تو وہ نصیحت اسے کام ہی آ جاتی، لیکن جو شخص بے پرواہ ہوتا ہے آپ اس پر توجہ دیتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ اصلاح پذیر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو کفار کے اور قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے کہ کسی طرح وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ لوگ اور پھر یہ کہ ایون مدینہ میں بھی یہی رہا کہ ایسے جو انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے ان کو ہوتا تھا کہ کیوں یہ غریب صحابی اور یہ اس طرح کے ڈاؤن ٹراڈن لوگ کیوں آ رہے ہیں اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھ کے جو ہے ان کی مجلس چل رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اور جب وہ یعنی ایک سرداران قریش یا مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابن ام مکتوم جو بلائنڈ صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو کوئی سوال تھا، اور ظاہر ہے ان کے کو تو نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ان کے پاس بیٹھا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کو تو جینوئنلی معلوم کرنا تھا کہ کیا سوال کا جواب ہوگا، اور وہ جس چیز کے بارے میں پونڈر کر رہے تھے، تو اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اسٹرکٹلی نوٹس کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک غلط بات کر دی ہے کہ آپ نے منہ سائڈ پہ پھیر لیا ہے اور آپ نے ان کو اگنور کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپریشن کو رہتی دنیا تک جو ہے وہ نوٹ کر کے رکھ دیا کہ یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ ہم؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کس کی پرائرٹی زیادہ ہے، کس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں؟ جس کے دل میں تقویٰ ہے، جو اللہ کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آدمی آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ آپ سے ڈرتا ہے، تو آپ اس کی طرف سے بے رخی برتتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بے شک قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ وہ باعزت صحیفوں میں لکھا ہے، وہ صحیفے بلند مقام اور پاکیزہ ہیں، یعنی بہت ہی اونچے لیول کے وہ صحیفے ہیں جس میں قرآن موجود ہے، اور وہ ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو معزز اور نیک ہیں۔ لعنت تو انسان پر کتنا ناشکرا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان جس کو کہ یہ قرآن اس کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس کو اس کی قدر نہیں ہے، جبکہ معزز ترین فرشتے جو اللہ کے ہاں بہت ہی وی آئی پی پروٹوکال کے ساتھ ہے، کرام بررہ، وہ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ سیکیور کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، کہ وہ یہ نہیں انسان سوچتا کہ اس کی تخلیق کی شروعات کس چیز سے ہوئی۔ اس نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے درست بنایا، پھر اس کے لیے رحم مادر سے نکلنے کا راستہ آسان بنا دیا، پھر اسے موت دے دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے زندہ کرے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ انسان کو چاہیے وہ اپنے ذرا کھانے کی طرف ہی دیکھ لے۔ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑ دیا، پھر ہم نے اس میں دانہ اگایا اور انگور اور ترکاری اگائی، اور زیتون اور کھجور اگائے اور گنجان باغات اگائے، یعنی اتنی تہ بتہ وہ باغات ہیں، گھنے جنگل، اور پھل اور چارہ اگایا، یہ سب تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کرنے والا سور برپا ہو جائے گا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور ماں اپنے
अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा और अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। उस दिन उनमें से हर शख्स का ऐसा हाल होगा जो उसे दूसरों से बेखबर कर देगा। उस दिन कुछ चेहरे चमकदार होंगे। वजूह यौमइज़िन मुस्फरा, दमकते हुए चेहरे, रोशन और खुशबाश। हंसने वाले और खुश होंगे। दाहिकतुम मुस्तबशिरा, क्योंकि उनको गुड न्यूज मिल रही होगी। हाँ, दे विल बी एक्साइटेड कि उनको अब क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। ववजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो गुबार आलूद होंगे। तरहकुहा कतरा, उसी स्याही ढांके हुए होगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, और यही वो काफिर और बदकार लोग होंगे जो फाजिर होंगे। सूरत तकवीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वुहूश हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत व इज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ा मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत व इज़ा सुहुफु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आफताब लपेट दिया जाएगा, जैसे स्क्रोल्स लपेट दिए जाते हैं, कागज को लपेट दिया जाता है, इतना बड़ा सूरज उसको लपेट दिया जाएगा, और सितारे बेनूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, चलेंगे पहाड़ धुएं की तरह। और जब 10 माह की हामला ऊंटनियां छोड़ दी जाएंगी, यानी सबसे प्रेशियस और कीमती तरीन जो इंसान की मता है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, किसी को परवाह नहीं होगी। क्योंकि हर बंदा जो है वो नफसी नफसी अपने आप के ऊपर इतना परेशान होगा और वहशत में होगा। और जब वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, और जब समंदरों में आग भड़का दी जाएगी, और जब जानवरों को जिस्मों के साथ जोड़ दिया जाएगा, सॉरी, जानों को जिस्मों के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो जिस्म थे उनसे रूहें निकल चुकी थी और जिस्म जो है वो कब्रों में थे। अब आखिरत में क्या होगा कि जिस्म के अंदर रूह को वापस डाल दिया जाएगा, उनको जोड़ दिया जाएगा। और जब जिंदा दरगोर की गई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के सबब कत्ल की गई, और जब अमाल नामे फैलाए जाएंगे। आज तो आप देखिए कि वो जो बेबी गर्ल है, जब किसी क्या बेटी पैदा होती है, तो कई लोग ऐसे जालिम होते हैं कि वो इस चीज के ऊपर मुंह बनाते हैं। और कुछ तो इतने ज्यादा जालिम होते हैं कि वो कहते हैं कि हम इसको मट्टी में ही धंसा दें। और अब क्या ट्रेंड आ गया कि अब तो वो अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि बेटी है तो उसको अबॉर्ट करा लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त उस लड़की को, उस बच्ची को, जिसका दुनिया में कोई, इवन अपने माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया, उसको जिंदगी का हक नहीं दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बोलने का हक देंगे, उसको जिंदा करके खड़ा करेंगे और उससे पूछेंगे कि क्यों तुम्हें जिंदा दरगोर किया गया था, किस जुर्म की तुम्हें सजा दी गई थी। उस दिन उसको ये इंपॉर्टेंस मिलेगी। और जब अमाल नामे फैला दिए जाएंगे, और जब आसमान को खोल दिया जाएगा, और जब जहन्नुम भड़का दी जाएगी, और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, तब हर शख्स जान लेगा कि वो क्या अमल लेकर आया है। यानी कि अलिमत नफ्सुम मा अहतरत, कि उसने क्या पाया, क्या चीज उसके सामने आएगी। फला उक़्सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स। मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले सितारों की, चलने फिरने वाले, छुप जाने वाले सितारों की, और कसम है रात की जब वो जागने लगती है, और कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है। यानी सुबह का जो वो हवा आती है, एक ब्रीदर होता है इंसान के लिए, फ्रेश एयर आती है, कि बेशक कुरान मुअज़्ज़ज़ रसूल का कौल है। यानी कुरान कोई ऐसी बात नहीं है जिसको इग्नोर किया जाए। वो रसूल कुव्वत वाला है। यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के हुक्म से ये कुरान लेके आए हैं, जो एक बहुत ही ताकत वाले फरिश्ते हैं। और इंदा जिल अर्शिल मकीन, जो अर्श वाले के नजदीक बुलंद मकाम वाला है, यानी उसका बहुत ऊंचा रुतबा है। मुताइन सम्मा अमीन, वहाँ उसकी बात मानी जाती है, अमानतदार है। यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं, और उनकी वहाँ बड़ी कदर और कीमत है। वमा साहिबुकुम भी मजनून, और तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है, और उन्होंने इस रसूल को आसमान के खुले उफक में देखा भी है। और वो गैब की बातें बताने में बखील भी नहीं है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जो उनको बातें बताई, वो क्लियर कट आके सब लोगों को बता देते हैं, छुपा के नहीं रखते। और ख़ास तौर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी असल हालत में देखा,
जिस असल जो उनकी क्रिएशन है, तो उसके बारे में भी बताया गया। और फिर कुरान के वो किसी मरदूद शैतान का कौल नहीं, बस तुम किधर चले जा रहे हो, वो तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है, तुम में से उन लोगों के लिए जो राह रास्त पर चलना चाहें, और तुम कुछ चाह नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, जो सारे जहान का रब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदा समाउ फतरत व इदल कवाकिबु इंतसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे टूट कर बिखर जाएंगे, और जब समंदर पूरी शिद्दत के साथ बह पड़ेंगे, और जब कब्रें बखेर दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स जान लेगा कि इसने क्या अमल आगे भेजा था और क्या पीछे छोड़ा था। ए इंसान, तुझे रब्बे करीम से किस चीज ने बहकाया? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाले रखा अपने इतने ज्यादा करम वाले रब से, जिसने तुम्हारे पे इतनी मेहरबानियां दुनिया में की हैं। तुम क्यों धोखे में पड़े रहे? अपने रब का हक क्यों नहीं अदा किया? अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक। जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे दुरुस्त बनाया, फिर तुझे मुअतदिल इंसान बना दिया। उसने जिस शक्ल में चाहा तेरे जिस्म की तरकीब की। हरगिज नहीं, बल्कि तुम क़यामत के दिन को झुठलाते हो, और बेशक तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, और वो मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं। तुम जो कुछ करते हो वो उसको जानते हैं। यानी कि ये जो मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं, सारे के सारे अमाल ये तुम्हारी लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन। एक दाएं साइड पे बैठा हुआ है, एक बाएं साइड पे बैठा हुआ है। एक जो है वो तमाम तुम्हारी नेकियां लिख रहा है, और एक तुम्हारी सारी बुराइयां लिख रहा है। वो यालमून मा तफअलून, सब कुछ जानते हैं जो तुम कर रहे हो, तुम उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। इन्ना अलैकुम लहाफिजीन, वो हम पर हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत पर मामूर है, निगहबान मुकर्रर किए हुए हैं अल्लाह ताला ने। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई गुनाह करें और उनको साइड पे उठा के रख दें कि वो लिखे नहीं, वो एक एक चीज लिखेंगे। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन। बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे, और बेशक बदकार लोग जहन्नुम में होंगे। इसमें वो क़यामत के दिन दाखिल होंगे, और वो इससे कभी भी गायब नहीं होंगे, यानी हमेशा उसके अंदर ही रहेंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन। देखें कि किस तरह से वो जले जाएंगे, जलते जाएंगे। क़यामत के दिन जो बदले का दिन होगा, उसमें वो बर्न करेंगे, और वो उसमें से निकल नहीं सकेंगे कभी भी। वमा अदराका मा यौमुद्दीन। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या मालूम क़यामत का दिन क्या है? तुम मा अदराका मा यौमुद्दीन। फिर दोबारा कहता हूँ, आपको आखिर क्या मालूम क़यामत का दिन क्या है? यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ। उस दिन कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के कुछ काम ना आ सकेगा। वल अमरु यौम इदिन लिल्लाह। और उस दिन सारी के सारे हुक्म और बादशाहत और सारा फैसला अल्लाह की ही के हाथ में होगा। सूरत अल मुतफ्फिफीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। हलाकत और बर्बादी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। वैल जो है वो बहुत बड़ी एक वादी का नाम है, जो अथाह गहराई में है जहन्नुम की, और जो बहुत ही शदीद जहाँ पर अजाब दिया जा रहा होगा। और वेल जो है वो तबाही भी कहा जाता है। तो जो भी नाप तोल में कमी करता है और कमी बेशी करता है, तो उसके लिए हलाकत। कौन? अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला नासी यस्तौफून। वो जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। और जब उनको नाप तोल कर देते हैं तो कम देते हैं, यानी जब देने की बारी आती है तो कम देते हैं। क्या ऐसे लोग यकीन नहीं रखते कि वो दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे एक अजीम दिन के लिए, जिस दिन लोग सारे जहान के परवरदिगार के सामने खड़े होंगे? हरगिज नहीं, बेशक बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में रहता है। और आपको क्या मालूम सिज्जीन क्या है? एक लिखी हुई किताब है। उस दिन हलाकत और बर्बादी है झुटलाने वालों के लिए, जो जजा के दिन को झुटलाते हैं, और उसे नहीं झुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से तजावुज करने वाला बदकार होता है। जब उसके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है तो वो कहता है कि ये तो गुज़िश्ता कौमों के किस्से हैं, यानी कि ये तो पुराने लोगों की बातें हैं, हमें इससे क्या मतलब। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हरगिज नहीं, बल्कि उनकी बदअमालियों की स्याही उनके दिलों पर चढ़ जाती है। यानी ये रान जो है, ये एक तरह का स्याह धब्बा है, या ये जंग है जो दिलों के ऊपर चढ़ जाता है और दिलों को सख्त कर देता है।
हरगिज नहीं, बेशक वो लोग उस दिन अपने रब की दीद से रोक दिए जाएंगे, अल्लाह आपको देख नहीं सकेंगे। जो सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा मंजर होगा कि अपने रब को इंसान देख सके। फिर लोग जहन्नुम में दाखिल होंगे, फिर कहा जाएगा कि वो जहन्नुम है जिसे तुम जुटलाते थे। हरगिज नहीं, बेशक नेक लोगों का नामा अमाल इल्लीयीन में होगा। और आपको क्या मालूम इल्लीयून क्या है? एक लिखी हुई किताब है, इसके पास मुकर्रब फरिश्ते रहते हैं। बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे, ऊंची मसनदों पर बैठे देख रहे होंगे। आप उनके चेहरों में नेमतों की तरोताजगी को पहचान लेंगे। जैसे इंसान को जब कोई बहुत ही खुश कर देने वाली चीज मिलती है तो उसका चेहरा जो है वो फ्रेश हो जाता है, इंसान एक्साइटमेंट से दमकने लगता है उसका चेहरा। तो उस तरह से उनके चेहरे नजर आएंगे। और फिर उनको नफीस शराब पिलाई जाएगी, यानी वो एक तरह का ड्रिंक होगा कि उसकी मोहर मुश्क की बनी होगी, यानी बहुत जबरदस्त खुशबू होगी। बस सबकत करने वालों को इन नेमतों के हुसूल के लिए सबकत करने चाहिए। इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए कि खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। कि जो झगड़ा कर रहे हैं, जो रेसें आपस में एक दूसरे से लगा रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश दुनिया में कर रहे हैं, उनको चाहिए कि जन्नत के मामले में वो एक दूसरे से रेस लगाएं। और उसमें तस्नीम का पानी मिला हुआ होगा। वो एक चश्मा है जिसका पानी अल्लाह के मुकर्रब बंदे पिएंगे, यानी अल्लाह ताला के जो बहुत करीब हैं वो पिएंगे। बेशक जो लोग जुर्म करते थे वो ईमान वालों पर हंसते थे दुनिया में, वो मजाक उड़ाते थे ना ईमान वालों का। और जब वो उनके पास से गुजरते थे तो उनकी तरफ आंखें मार कर इशारे करते थे, यानी यतगामजून, वो आंखों के इशारे कर करके उनको टॉन्ट करते थे, टीज करते थे ईमान वालों। और जब अपने बाल बच्चों की तरफ वापस जाते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे, बड़ा मजाक उड़ाते हुए वापस जाते थे फकीहीन। और फिर वो बड़े ही ना ऐशो इशरत के साथ अपने औलाद में, बच्चों में रहते थे, घर वालों में रहते थे, कोई उनको ना फिक्र ना फाका, ऐसे ही जिंदगी गुजारते थे। और जब उन्हें देखते थे तो कहते थे यकीनन ये लोग गुमराह हो गए हैं। और वो कुफार मक्का उन मोमिनों पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। वमा उरसिलु अलैहिम हाफिदीन, यानी जो भी कुफार थे जो मोमिनों को तंग करते थे, वो कोई मोमिनों के ऊपर कोई निगरान नहीं थे। फलयौमल लदीना आमनु मिनल कुफारी यضحकून, बस आज अहले ईमान कुफार पर हंस रहे हैं। अलल अराइकी यंजुरून, मसनदों पर टेक लगाए उनका हाल देख रहे हैं। हल सुब्बिबल कुफारु मा कानू यफअलून, यकीनन आज कुफार को उनके किए का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा। यानी कि आज जो है वो टेबल्स हैव टर्न्ड, उलट हो गया है काम। यानी क़यामत के दिन आखिरत में ईमान वाले जो हैं वो कुफार का हाल देख के हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे कि देखो ये इनके साथ क्या हो गया, देखो कितना करते थे दुनिया में हमारे साथ हशर क्या करते थे। और ऐन मुमकिन है कि जो मोमिन लोग थे जिनको टॉर्चर करके मारा गया था, कत्ल किया गया था, जैसे उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता था मुसलमानों को उनके इस्लाम के ऊपर, तो वो देख रहे होंगे कि कुफार जिन्होंने उनके साथ वो किया आज उनको भी उसी तरह से खौलता पानी जो है ऊपर डाला जा रहा है, उनकी अंतड़ियां बाहर आ रही हैं। फिर ये कि जिनको टॉर्चर करके जिनकी स्किन के ऊपर से कंघियां मेटल की फेर के उनका गोश्त नोच दिया जाता था, वो आज देख रहे होंगे कि कैसे कुफार जो है वो और उनके जो वो जालिम बादशाह थे या सरदार थे वो जक़ूम का दरख्त खा रहे हैं, उससे वो फंस रहे हैं उनके गले के अंदर। और ये सब चीजें वो देख के वो हंस रहे होंगे और खुद बड़े रिलैक्स्ड वो बैठे हुए होंगे। और फिर ये कहा गया कि आज कुफार को जो है वो इस चीज का पूरा पूरा बदला मिलेगा। सूरत अल इंशिकाक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ इंशक्कत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ा अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह। जब आसमान फट जाएगा और वो अपने रब का हुक्म मान लेगा और यही उसके लायक है, और जब जमीन फैला दी जाएगी और अपने अंदर छुपी हर चीज को बाहर निकाल देगी और खाली हो जाएगी और अपने रब का हुक्म मान लेगी और यही इसके लायक है, यानी अंदर इन जमीन के जो जो खजाने होंगे, जो जो मुर्दे दफन होंगे, जो कुछ भी जमीन में उसकी खबरें होंगी, सब उगल के बाहर रख देगी, जितनी चीजें उसने समेट के कयामत तक रखी हुई थी। ए इंसान, तेरी सारी को तो तुझे तेरे रब की तरफ ले जा रही है, बिलाखिर तू इससे मिलने वाला है। फमुलाकी, यानी हम चाहे
कुछ भी करते रहें, एक एक सेकंड, एक एक दिन जो हमारा गुजर रहा है, वो रब से मुलाकात हमारी करीब करीब और करीब आती जा रही है, और हम उससे मिलने वाले हैं। और मिलने का दिन जो है, वो मीटिंग का टाइम और डेट वो बिल्कुल नियर आती जा रही है। बस जिसका अमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उसका हिसाब बहुत आसान होगा, और वो अपने अहलो अयाल के पास खुशी खुशी लौट कर जाएगा। और इसके बारे में हजरत आयशा ने पूछा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये आसान हिसाब क्या होगा। तो उनको बताया गया कि ये ऐसे जैसे उसका हिसाब लिया ही ना जाए, यानी कि हिसाब किताब हो ही ना, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुक खोले ही ना, यानी जिसका हिसाब हो गया, जिसको पकड़ लिया गया, तो बस उसकी शामत आ गई। फिर तो अगर किताब एक दफा खुल गई तो खुल गई, उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब जब हिसाब जो है आसान लेना है, तो इसके करना है, तो इसके लिए एक दुआ भी है। एक तो खैर खुद अमाल भी नेक करने ज़रूरी हैं, और फिर अल्लाह से दुआ की जाए कि अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह ताला हमारे से आसान हिसाब लेना। और दिल में यही सोच के ये दुआ मांगी जाए कि अल्लाह ताला बस हमारे से दरगुजरी कर दिया जाए, टोटल हमारे से किसी किस्म की पूछ ही ना हो। ठीक है। तो अब वो जो है जिसका आसान हिसाब लिया जाएगा, वो अपने अहल के पास, यानी अपनी फैमिली के पास खुशी खुशी वापस लौट के जाएगा, यू बी वेरी हैप्पी। और जो शख्स जिसका माल नामा उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा, पहले आपने पढ़ा था लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा, यहाँ पर और भी जिल्लत की बात है कि पीठ के पीछे से दिया जाएगा, यानी इतना ज्यादा वो परेशान कुन चीज होगी, इतना अगली अमाल नामा होगा कि वो सामने भी नहीं किया जा रहा। तो वो क्या करेगा, वो मौत को बुलाने लगेगा। हम्म। और फिर वह यसला सईरा, वो जहन्नुम में दाखिल हो जाएगा। वो अपने अहलो अयाल में बड़ा खुश हुआ करता था, इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, बड़ा खुश खुश रहा करता था, समझता था कि वो अपने रब के पास लौट कर नहीं जाएगा। हाँ, उसका रब उसे खूब देख रहा था। तो फिर मैं शफक यानी शाम की सुर्खी की कसम खाता हूँ, और रात की उन चीजों की जिन्हें वो समेट लेती है, और माहताब की कसम जब वो माह कामिल बन जाता है, तुम जरूर मुख्तलिफ हालात और शदायद से गुजरोगे, यानी शदीद किस्म के मुख्तलिफ तबक अन तबक, ऊपर नीचे जैसे इंसान की जिंदगी का ग्राफ जाता है ना, उस तरह के तुम हालात में से गुजरोगे। फमा लहुम ला युमिनून, इन्हें क्या हो गया कि वो ईमान नहीं लाते। व इज़ा कुरिअ अलैहिमुल कुरआनु ला यस्जुदून, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वो सजदा नहीं करते। आयत सजदा है, इस पे सजदा करते हैं। सजद वजहिय लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिहि व क़ुव्वतिहि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। बल्कि कुफ्र करने वाले तो उल्टा झुटलाते ही हैं, यानी वो अल्लाह ताला की बात को मानते नहीं हैं। बल लदीना कफरू युकज़िबून वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन, और अल्लाह खूब जानता है उनके बुरे अमाल जिन्हें ये जमा कर रहे हैं। जो अमाल गंदे कर करके आगे भेज रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जानता है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बस आप इन्हें एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। इल्लल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, तो उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अ, अजर है, यानी उनको इतना रिवॉर्ड मिलेगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। सूरत अल बुरूज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातुल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद। कसम है आसमान की जो बुर्जों वाला है, और कसम है इस रोज़े क़यामत की जिसका वादा किया गया है, और कसम है शाहिद और मशहूद यानी जुमे और रोज़े आरफा की। यानी ये इन चीजों की कसम खा के अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन बड़ी बड़ी चीजों की, इन दिनों की कसम खा के क्या कह रहे हैं, हलाक हो गए खंदकों वाले, यानी ईंधन वाली आग सुलगाने वाले, जब वो लोग इसके किनारे बैठे थे और मोमिन के साथ जो जुल्म कर रहे थे उसको देख रहे थे। और उनकी दुश्मनी उन मोमिनों से सिर्फ इस वजह से थी कि वो लोग उस अल्लाह पर ईमान ले आए थे जो जबरदस्त है, तमाम तारीफों का लायक है, जो आसमान और जमीन का बादशाह है, और अल्लाह हर चीज पर निगाह रखे हुए है। तो सूर्य बुरूज जो है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो इसका बैकग्राउंड बताया कि
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنا دین اس کو خالص کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے انہوں نے ایمان قبول کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اور یہ زمانہ تھا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ایک یمن کا علاقہ تھا، جو آج کل نجران کا علاقہ ہے، جو سعودی عرب میں واقع ہے، تو ادھر ایک جو بادشاہ تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اور وہ شخص جو تھا، وہ بادشاہ، وہ ایک جادوگر کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر ظلم کرواتا، اور ان کو ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ اپنی پوجا کے اوپر اور اپنے پیچھے لگا کے اپنی فالوئنگ بڑھائے رہتا تھا۔ اسی جگہ پر دور دراز جو تھا اس ملک میں ایک راہب بھی رہتا تھا، وہ جو بہت نیک انسان تھا، اور وہ ایک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ تو جو یہ جادوگر تھا، اس نے کیا کہا، بادشاہ سے کہا کہ میرے لیے ایک اپرینٹس یا میرے لیے ایک شاگرد مقرر کر دو، سمجھدار قسم کا کوئی اچھا طاقتور لڑکا ہونا چاہیے، کیونکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں۔ تو ایک بچہ جس کا نام عبید تھا، اس کو کہا گیا کہ تم نے جو ہے وہ اس سے آ کے جادو سیکھنا ہے، اور تم نے محل میں آنا ہے ڈیلی۔ اب وہ جب اپنے گھر سے نکلتا تھا تو راستے میں وہ جو راہب تھے ان سے اس کا ٹاکرا ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے اس نے جو ہے وہ دین سیکھنا شروع کر دیا، اسلام کی باتیں سیکھنی شروع کر دی۔ ان سے وہ سیکھ کے پھر وہ جاتا تھا اور جادو سیکھتا تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ دونوں چیزیں اس بچے نے، اس لڑکے نے، جو ینگ لڑکا تھا، ٹین ایجر آپ سمجھے ہوگا، اس نے ادھر جادو سیکھ رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ دین کے علم سیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کو جو ہے وہ تشویش ہوئی کہ کون سی چیز صحیح ہے غلط ہے، اور اس نے اس کا اندازہ لگایا، اور پھر اس نے علی اعلان اپنے دین کو جو ہے وہ اس کا اعلان کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے قتل کر دو۔ بادشاہ نے ہر پاسبل کوشش کی اس کو کلف سے دھکا دینے کی، پہاڑ کے اوپر سے دھکا دینے کی، وہ نہیں مرا۔ سمندر میں ڈبونے کی، وہ نہیں مرا۔ پھر بادشاہ نے جو ہے وہ ہر قسم کی جب کوشش کر لی، تو اس بچے نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لڑکے نے کیا کہا کہ تم ایسے کرو کہ سارے لوگوں کو جمع کرو، سب جو تمہاری ہے انڈر، جتنی بھی عوام ہے، سب کو جمع کرو، اور ایک اونچی جگہ پر مجھے کھڑا کر کے، اور پھر کہو کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تیر مارتا ہوں، تو پھر میں مر جاؤں گا۔ تو پہلے اس بادشاہ نے ہلکی آواز میں بولا، اس نے کہا اونچی آواز میں بولو۔ تو بادشاہ نے بہت زور سے جب بولا، کیونکہ یہ ایک بات بڑی مشہور ہو گئی تھی، پورے ملک میں مشہور ہو گئی تھی کہ یہ لڑکا جو ہے یہ مر نہیں رہا کسی صورت نا، اور لوگ جوک تر چوک جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ رہے تھے، اس کو فالو کر رہے تھے۔ تو جب بادشاہ نے یہ چیز کی اور زور سے آ، اللہ کا نام لے کے وہ تیر چلایا، تو اس کو تیر لگا اور وہ مر گیا بچہ۔ وہ تو مر گیا، لیکن رہے سے جتنے بھی لوگ تھے، سارے عوام، وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور ان کا ایمان جو پچھلے لے کے آئے ہوئے تھے ان کا بہت مضبوط ہو گیا۔ اس بات کے اوپر اس بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، اس کے اندر آگ جلوائی، اور تمام لوگوں کو کہا کہ یا تو تم اپنا ایمان اس کو چھوڑو، یا پھر تم اس آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ تو لوگ جو ہیں جوک تر چوک چھلانگ لگا رہے تھے، اور اسی میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، جو تین ہسٹری میں ایسے کیسز ہوئے ہیں، جو ایک بیبی جو دودھ پیتا بچہ جس نے کلام کیا ہے، اس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور دوسرا اس واقعے کے دوران ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ ایک ماں ڈر رہی تھی اس بچے کو لے کے اس آگ میں جمپ لگانے سے، تو اس بچے نے کہا کہ آپ ایمان لے کے آئیں، کس چیز سے ڈر رہی ہیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور آپ چھلانگ لگا دیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی امیزنگ واقعہ تھا، ہسٹری کے اندر یہ طے رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف، یعنی اتنی سی چیز کے اوپر یہ دیکھ کے یہ معجزہ، اتنے لوگ ایمان لے آئے، اور یہ جگہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے قریب تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہوا تھا، یہ بڑا ایک مشہور واقعہ تھا۔
اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی دشمنی مومنوں سے صرف کیا تھی کہ وہ لوگ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست ہے اور تمام تعریفوں والا ہے۔ آج قریش مکہ بھی اسی بات پر دشمنی پر اڑے ہوئے ہیں مسلمانوں سے، کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور رہتی دنیا تک وہی ہے کہ جو حق کے اوپر قائم ہے، جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دوسروں کے آگے وہ نہیں جھکتا، تو اس کے آگے پھر ایک محاذ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کون ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کس کو پکڑنے آئے گا تو وہ کسی صورت بھی نہیں پیچھے رہے گا۔ ہم چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ زندہ کرے گا، اور بڑا معاف کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہے، هو الغفور الودود، کہ وہ بہت زیادہ بخشتا بھی ہے اور محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو لشکروں کی خبر پہنچی، یعنی فرعون اور سمود کی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کفر کرنے والے تو جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے انہیں چار جانب سے گھیر رکھا ہے۔ یعنی کہ جو کفر کرنے والے آج اپنے دین، اپنی جو غلط عقائد ہیں ان کے اندر وہ محو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو گھیر رکھا ہے، کسی وقت بھی ان کو پکڑ لیں گے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو ایک بہت عظمت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں مکتوب ہے اور لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکدار ستارہ ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر نگران مقرر نہ ہو۔ پس انسان غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک ٹپکائے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو باپ کی پیٹھ اور ماں کی سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ وہ یقیناً اسے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ جس دن چھپی باتوں کو جانچ لیا جائے گا، اس دن نہ خود کوئی قوت اس کی نہ خود کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور قسم ہے بارش والے آسمان کی، اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی، بے شک قرآن قول فصیل ہے، یعنی بالکل ڈیٹیلڈ کلام ہے، اس کے اندر فیصلہ کن بات کر دی گئی ہے، بہترین بات کر دی گئی ہے، اور وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، نان سیریس چیز نہیں ہے قرآن۔ بے شک کفار سازش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ یہ قرآن میں چونکہ کیا کرتے تھے، ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے قرآن کا، تو اس قرآن کو سنتے ہوئے انتہائی سیریس طریقے سے غور سے سننا لازم ہے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے اوپر آئے اور ہمارے دل پہ اس کا اثر بھی ہو۔ ٹھیک ہے، بس آپ کافروں کو مہلت دے دیجئے، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے، امہلہم رویدا، اور پھر دیکھیے گا کافروں کا حال کیا ہوگا۔ سورۃ الاعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے نبی آپ اپنے برتر و اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے، کہیے سبحان ربی الاعلی۔ یہ اس کا جواب ہے، سبحان ربی الاعلی، جو ہم سجدے میں دعا پڑھتے ہیں۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور نہایت درست بنایا۔ والذی قدر فہدا، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا پھر رہنمائی کی۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس نکالی پھر اسے خوش سیاہ بنا دیا۔ ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں گے پھر آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ فلا تنسا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوتی تھی، یہ پریشانی ہوتی تھی کہ میں بھول نہ جاؤں، کیسے پیغام آگے پہنچاؤں گا، اگر مجھے کوئی چیز اس میں سے بھول گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو کوئی حصہ بھلا بھی دے گا، اور جیسا کہ ہوا بھی کہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کینسل بھی کیا، کچھ آیات کو، کچھ سورج کو، کیونکہ وہ صرف اس وقت کے لیے تھیں، وہ بعد کے ٹائم کے لیے نہیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی جگہ دوسری صورت یا دوسرے احکامات نازل کیے تھے۔
इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा, वो तो बेशक जाहिर और पोशीदा सब कुछ जानता है। वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, और हम आपको आसान शरीयत की मार्फत की तौफीक देंगे, यानी हम आसानी की तरफ आसानी कर देंगे। नुयस्सिरुका यानी जो आसान रास्ता है उसकी तरफ आसानी से ले जाएंगे। फजक्किर, बस आप नसीहत कीजिए कि नसीहत फायदा बख्श होती है, नसीहत का हमेशा नफा होता है। जो आदमी अल्लाह से डरेगा वो नसीहत कबूल करेगा, और उससे बदबख्त इंसान दूर रहेगा जो बड़ी आग में दाखिल होगा, फिर उसमें ना वो मरेगा और ना जिंदा रहेगा। यानी आग के अंदर रहना इंसान के लिए एक बहुत ही तकलीफ दे चीज होगी, कि वो चाहेगा कि वो उसमें मर जाए लेकिन उसको मौत नहीं आएगी। कद अफलाह मन तज़क्का, यकीनन वो शख्स कामयाब होगा जो कुफ्र और शिर्क से पाक हो गया, यानी जिसने अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया। व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का नाम लेता रहा फिर उसने नमाज भी पढ़ी। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, प्रायोरिटी पे दुनिया की जिंदगी को रखते हो। अल्लाह ताला शिकायत करते हैं, वल आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत ज्यादा बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। यानी इंसान को अगर प्रायोरिटी देनी है तो किसी ऐसी चीज को देनी चाहिए ना जो हमेशा रहेगी और ज्यादा अच्छी चीज है। कि इंसान जो है किसी कूड़े की चीज को संभाल संभाल के रख रहा है, कूड़े करकट को, बदबूदार चीज को, और जो खूबसूरत है, सोना है, चांदी है, खुशबूदार चीज है, उसको जो है वो कहीं फेंक दिया है, उसकी तरफ देख नहीं रहा। तो ये वही वाली मिसाल है। इन हाज़ा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफि इब्राहिम व मूसा, कि बेशक ये बात अगले सहीफों में भी मौजूद थी, यानी इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। हल अता का हदीसुल गाशिया, ए मेरे नबी आपको इस क़यामत की खबर पहुंची है जिसकी हौलनाक की चीज को ढांक लेगी। ये सूरत अल गाशिया शुरू हो गई है, और गाशिया जो है वो गशी से है, बेहोशी। और हौलनाक चीज, खौफनाक चीज, यानी कयामत, इसका एक नाम है गाशिया। वुजूह यौम इज़िन खाशिआ, उस दिन चेहरे जिल्लत और रुसवाई के मारे झुके हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, वो जहन्नम में मुशक्कत उठाने वाले और थक कर चूर होंगे। वो लोग इंतहाई गर्म आग में दाखिल होंगे। इन्हें एक खौलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा, उनका खाना सिवाय खुश्क कांटे के कुछ नहीं होगा। वो ना उन्हें मोटा करेगा और ना उनकी भूख दूर करेगा। जैसे कांटे इंसान खाता है तो फंस फंस के गले के अंदर से जाते हैं, और ना कोई न्यूट्रिशन होती है और ना ही उससे भूख खत्म होती है। उस दिन कुछ चेहरे बारौनक होंगे, वो वजूह यौम इज़िन नाइमा, तो कुछ चेहरे हशाश बशाश, एक्साइटेड, दुनिया में अपनी कोशिश से खुश होंगे। वो बुलंद बाला जन्नत में होंगे, उसमें वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। यानी दुनिया में जो उन्होंने कोशिशें की, मेहनतें की, उस दिन उनको उसका रिवॉर्ड मिल रहा होगा, तो वो उनको बहुत खुशी हो रही होगी कि आज हमें इसका फायदा हो रहा है। इसमें चश्मा जारी होगा, इसमें ऊंचे तख्त होंगे और प्याले रखे होंगे, और कतार में लगे गांव तकिए होंगे, वो उम्दा बिछौने होंगे। क्या वो लोग ऊंट की तरफ नहीं देखते कि वो कैसी अजीब शक्ल में पैदा किए गए हैं? और वो आसमान की तरफ नहीं देखते कि उसे किस तरह ऊपर उठाया गया है? और पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कि वो किस तरह गाड़ दिए गए हैं? और जमीन की तरफ नहीं देखते कि वो किस तरह बिछा दी गई है? यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत के करिश्मे कितने जरूरी है कि इनको देखा जाए और उन पर गौर किया जाए। फजक्किर, बस आप दावत और तबलीग का काम करती रहिए, रिमाइंडर्स देखते देते रहिए, नसीहत करते रहिए। इन्नमा अंता मुज़क्किर, आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप लोगों पर कोई दारोगा, कोई पुलिस वाले मुकर्रर नहीं हुए वे कि आप मुहाफिज हैं कि डंडे के जोर पे आप अमल करवाएंगे। मगर जो शख्स मुंह फेरेगा और कुफ्र की राह अख्तियार करेगा तो अल्लाह उसे सबसे बड़ा अजाब देगा। बेशक इन्हें हमारे पास ही लौट कर आना है, फिर हमें ही इनका हिसाब देना है। यानी इन द एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो खुद, तुम इन्ना अलैना हिसाबहुम, हम हिसाब इनका लेंगे। हमने ये गलती कर दी कि हम आज लोगों तक बात पहुंचाते हैं और खुद ही उनका हिसाब भी लेना शुरू हो जाते हैं, खुद ही जजमेंट भी पास करना शुरू हो जाते हैं। तो हमें जजमेंटल नहीं होना। हमने बगैर किसी अ, जहनी झुकाव के, बगैर किसी जजमेंट को दिमाग में लाए हुए, बगैर किसी ऐसे रवैये के जो बाइस्ड हो, टॉलरेंस के साथ हमने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है, और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। अल्लाह ताला हमारी नियतों को जानता है कि वो कितना लोगों के दिलों के ऊपर असर हमारे कलाम के होगा, हमारी बात का होगा। बात यह है कि जितना इखलास इंसान के दिल के अंदर होता है उतना अगले बंदे के ऊपर असर होता है। और फिर रहे वो लोग कि जिनके दिल ही स्याह हैं, तो जाहिर है वो उन लोगों ने तो वैसे भी बात नहीं सुननी, जिनका पहले वैसे ही बता दिया गया कि उनको आप डराएं या न डराएं वो बराबर है।